Hello friends, welcome to my channel. 11th standard biology zoology la chapter 1 பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் the living world. நேத்து நாம the need for classification topic பார்த்தோம். இன்னைக்கான டாபிக் வந்து taxonomy and systematics. We know already that taxonomy is the science of classification அப்படின்னு தெரியும். ஏற்கனவே பார்த்தோம். இன்னைக்கு taxonomy பத்தியும் systematics அப்படிங்கிற டாபிக் பத்தியும் பிரீஃபா பார்க்கலாம். Taxonomy. The Greek word taxis means arrangement. Taxis na enna? Arrangement. Nomos means law. Appo taxonomy na enna? The science of arrangement of living organisms. So taxonomy is the science of arrangement of living organisms. Or organism arrange பண்றதுக்கான science தான் taxonomy. So they are also given along with the classification, description, identification and naming of organisms. அந்த classification நாம எப்படி பண்றோம்னா along with classification, description, identification and naming of organisms. So நாம எப்படி அந்த ஆர்கானிசம் அரேஞ்ச் பண்றோம்னா அதை கிளாசிஃபை பண்றோம், அதை டிஸ்கிரைப் பண்றோம், அதை ஐடென்டிஃபை பண்றோம், அப்புறம் அதுக்கு நேம் பண்றோம். ஸோ இதுதான் டாக்ஸானமி. Taxonomy is the science of arrangement of living organisms along with classification, description, identification and naming of organisms, which includes all flora and fauna including microorganisms of the world. So இந்த classification எதெல்லாம் include பண்ணுது? Flora and fauna. Flora na என்ன? Plants. Fauna na என்ன? Animals. So classificationல வந்து plants include பண்றோம், animals include பண்றோம், even microorganisms யும் நம்ம include பண்றோம் இந்த classificationல. So that is taxonomy. So the study of classification is called taxonomy. Once again, taxonomy is the science of arrangement of living organisms along with classification, description, identification and naming of organism. எந்த organismsக்கெல்லாம்? Flora, fauna and microorganisms. இதையும் include பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. The word taxonomy was coined by Augustine Pyramus de Candolle in the year 1813. இந்த word இருக்குல்ல, taxonomyங்கிற வேர்டை வந்து Augustine Pyramus de Candolle என்பவர் வந்து 1830 அந்த வருஷத்துல வந்து determine பண்ணாரு. The word taxonomy was coined by Augustine Pyramus de Candolle in the year 1813. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து they are given the definition. Taxonomy is a theoretical study of classification. Taxonomy வந்து ஒரு theoretical study. It is not a practical study. It is a theoretical study of classification with well-defined principles, rules and procedures. So நம்ம taxonomyல படிக்கும்போது கிளாசிஃபிகேஷனை வந்து வெல் டிஃபைன்டு பிரின்சிபல்ஸோட ஒரு ப்ராப்பரான வித் அ செட் ஆஃப் ரூல்ஸோட படிப்போம் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் அதெல்லாமே இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும். ஸோ தட்ஸ் வை they have told us taxonomy is a theoretical study. Aristotle is called the father of taxonomy. Who is called the father of taxonomy? Aristotle is called the father of taxonomy in the classical time. கிளாசிக்கல் டைம்னா ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி தான் அரிஸ்டாட்டிலை வந்து ஃபாதர் ஆஃப் டாக்ஸானமின்னு சொல்கிறோம். Also Aristotle is the father of biology and Carolus Linnaeus is the father of modern taxonomy. Carolus Linnaeus தான் father of modern taxonomy. இப்போ நாம வந்து modern taxonomyக்கான father யாரு? Carolus Linnaeus. Classical taxonomyயோட father யாரு? Aristotle. Okay பாப்பா? So Aristotle is called the father of taxonomy. Which taxonomy? Classical taxonomy. And Carolus Linnaeus is called the father of modern taxonomy. So this is something about your taxonomy. Taxonomy na ஒண்ணுமில்ல, the science of arrangement of organisms. ஓகேங்களா? ஸ்டடி ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன். இதை தான் நம்ம டாக்ஸானமி அப்படின்னு சொல்கிறோம். எந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் வச்சு கிளாசிஃபை பண்ணுறோம்? டிஸ்கிரிப்ஷன், ஐடென்டிஃபிகேஷன், அதோட நேமு இதெல்லாம் தான் அதில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறோம். ஆல்சோ ஆல் த பிளான்ஸ், அனிமல்ஸ், மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து கிளாசிஃபை பண்ணுறோம். ஸோ அந்த சயின்ஸுக்கு பேர் தான் டாக்ஸானமின்னு சொல்கிறோம். இந்த டாக்ஸானமி அப்படிங்கிற வேர்டை வந்து உருவாக்குனது யாரு? the person Augustine Pyramus de Candolle எந்த இயர்ல வந்து 1813 இந்த இயர்ல தான் அவரு
உருவாக்குனாரு. Taxonomy is a theoretical study. It is not a practical study of classification with well-defined principles, rules எல்லாமே ப்ராப்பரா அரேஞ்ச் பண்ணி தான் டாக்ஸானமில கொடுத்திருப்பாங்க. அரிஸ்டாட்டில் இஸ் கால்டு த ஃபாதர் ஆஃப் கிளாசிக்கல் டாக்ஸானமி. கிளாசிக்கல் டாக்ஸானமியோட ஃபாதர் வந்து அரிஸ்டாட்டில் அண்ட் மாடர்ன் டாக்ஸானமியோட ஃபாதர் வந்து கரோலஸ் லினேயஸ். ஓகேவா? திஸ் இஸ் அபவுட் யுவர் டாக்ஸானமி. நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் சிஸ்டமேட்டிக்ஸ். சிஸ்டமேட்டிக்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை, சீக்வன்ஸ், ஒரு ஆர்டர் தான் நம்ம சிஸ்டமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். த கிரீக் வேர்ட் ஃபார் சிஸ்டம் இஸ் சீக்வன்ஸ். The Greek word of system is sequence. The objectives of taxonomy and systematics are very similar அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்னென்னா டாக்ஸானமியும் சிஸ்டமேட்டிக்ஸும் மோர் ஓவர் அவங்களோட ஒர்க் வந்து அவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட வேலை வந்து சிமிலர் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தேர் கோல் இஸ் டு கிளாசிஃபை ஆர்கானிசம் வித் ஸ்டிபுலேட்டட் ரூல்ஸ். ஒரு ப்ராப்பர் செட் ஆஃப் ரூல்ஸோட ஆர்கானிசம்ஸை கரெக்டாக நாம் கிளாசிஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கிற அப்ஜெக்டிவ் தான் டாக்ஸானமிக்கும் சிஸ்டமேட்டிக்ஸ்க்கும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. த மெயின் க்ரைட்டீரியா ஆஃப் சிஸ்டமேட்டிக்ஸ் இஸ், ஸோ சிஸ்டமேட்டிக்ஸோட இம்பார்ட்டன்ட் கோல்ஸ் இருக்கும்ல, ஸோ அந்த கோல்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா ஐடென்டிஃபையிங், ஃபஸ்ட்டு ஆர்கானிசமை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், அப்புறம் டிஸ்கிரைப் பண்ணணும், அதை பற்றி ஒரு டிஸ்கிரைப் பண்ணணும், அண்ட் தென் அந்த ஆர்கானிசம்க்கு நேம் பண்ணணும், நேமிங், அரேஞ்சிங், ப்ரிசர்விங் அண்ட் டாக்குமெண்டிங் த ஆர்கானிசம்ஸ். என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த மெயின் க்ரைட்டீரியா ஆஃப் சிஸ்டமேட்டிக்ஸ், சிஸ்டமேட்டிக்ஸோட இம்பார்ட்டன்ட் கோல்ஸ் என்னவெல்லாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆர்கானிசமை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், அப்புறம் டிஸ்கிரைப் பண்ணணும், அப்புறம் நேமிங், அரேஞ்சிங், அதை நேம் பண்ணிவிட்டு அதை ப்ராப்பர் கிளாஸ்லேயோ எந்த குரூப்பில் சேருதோ அதில் அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கணும், அப்புறம் அந்த ஆர்கானிசமை அழியாமல் ப்ரிசர்வ் பண்ணணும், அப்புறம் அந்த ஆர்கானிசமை பற்றி டாக்குமெண்டேஷன், ரிட்டன் ரெக்கார்ட்ஸ் எழுதி வைக்கணும், இதெல்லாம் பண்ணணும். இதெல்லாம் தான் இம்பார்ட்டன்ட் கோல்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டமேட்டிக்ஸ். ஸோ சிஸ்டமேட்டிக்ஸால் தான் இப்போது நம்ம ஆர்கானிசம்க்கு நேம், அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ், அது எப்படியெல்லாம் இருக்குது அதை பற்றியெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். So these are the main criteria of systematics. Apart from the above said features, evolutionary history of the species and environmental adaptations and interrelationship between species are also being investigated in systematics. இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த கிரைட்டீரியாஸ், இதை தவிர மேலும் சில கிரைட்டீரியாஸ் இருக்குது. என்னெல்லாம்னா என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குதுன்னா எவல்யூஷனரி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த ஸ்பீஷீஸ், அந்த ஸ்பீஷீஸோட எவல்யூஷனரி ஹிஸ்ட்ரி, இது எந்த ஸ்பீஷீஸ்லேருந்து வந்தது, ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்பீஷீஸ் எப்படி இருந்தது, அது எப்படி இந்த உலகத்துக்கு வந்தது, ஸோ அந்த மாதிரியான எவல்யூஷனரி ஹிஸ்ட்ரி பற்றியும், அண்ட் தென் என்விரான்மெண்டல் அடாப்டேஷன்ஸ், அந்த ஆர்கானிசம் அந்த ஸ்பீஷீஸ் என்விரான்மெண்ட்ல எப்படி தன்னைத்தானே அடாப்ட் பண்ணிக்குது, அதுக்கு எந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் ரீஜன் தேவைப்படுது, இதை பற்றியும், அண்ட் இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ஸ்பீஷீஸ், இந்த ஸ்பீஷீஸ்க்கும் இதுக்கான பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்பீஷீஸ் இதுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது, இந்த ஆர்கானிசம்லேருந்து எப்படி இந்த ஆர்கானிசம் வந்தது, இதை பற்றியும் சயின்டிஸ்ட் வந்து இந்த வருஷத்தில் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ மேலே சொன்ன க்ரைட்டீரியா தவிர இந்த ஃபீச்சர்ஸுமே சிஸ்டமேட்டிக்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் we can see what is about systematics. சிஸ்டமேட்டிக்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை, இட் இஸ் அபவுட் சீக்வன்ஸ், ஒரு ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். த மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸானமி அண்ட் சிஸ்டமேட்டிக்ஸ் ஆர் வெரி சிமிலர். ரெண்டுக்குமே டாக்ஸானமிக்கும் சிஸ்டமேட்டிக்ஸ்க்கோட ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து அவங்களோட கோல்ஸ் வந்து ஒன்று தான். என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆர்கானிசம்ஸை கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க வித் ஸ்டிப்புலேட்டட் ரூல்ஸ், ப்ராப்பராக அரேஞ்ச் பண்ணி அதை வந்து ஒரு பொசிஷனில் கரெக்டாக ஆர்டராக வைப்பாங்க. த மெயின் க்ரைட்டீரியா ஆஃப் சிஸ்டமேட்டிக்ஸ் ஆர் ஐடென்டிஃபையிங், டிஸ்கிரைபிங், நேமிங், அரேஞ்சிங், ப்ரிசர்விங் அண்ட் டாக்குமெண்டிங். ஸோ இந்த கேரக்டர்ஸ் தான் மெயின் criteria of systematics. So systematics க்கு முக்கியமான criteria-னா இந்த criterias தான். Apart from the above said features, evolutionary history of the species, environmental adaptations and interrelationship between species are also being investigated. இதை தவிர அந்த ஆர்கானிசம் உடைய எவல்யூஷனரி ஹிஸ்ட்ரி, அது எப்படி தோன்றுச்சு, அண்ட் தென் என்விரான்மெண்டல் அடாப்டேஷன்ஸ், அது என்விரான்மெண்ட்டில் எப்படி அடாப்ட் பண்ணிக்கும், அண்ட் தென் இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ஸ்பீஷீஸ் ஆர் ஆல்சோ பீயிங் இன்வெஸ்டிகேட்டட் இன் சிஸ்டமேட்டிக்ஸ். அதுவும் இப்போ இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் யுவர் taxonomy and systematics. ஓகேங்களா? ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கேளுங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ், டூ யூ நோ
இந்த do you know பாக்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Carolus Linnaeus is the father of modern taxonomy. நம்ம பார்த்தோமா? Carolus Linnaeus is the father of modern taxonomy. Father of classical taxonomy யாரு? Aristotle. ஓகேவா? Which is the system of classifying and naming organisms. We know that one of his important contribution was the development of a hierarchical system of classification of nature. அவரோட இம்பார்ட்டன்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவர் ஒரு சிஸ்டமை டெவலப் பண்ணியிருக்கிறார். என்னதுன்னா கிளாசிஃபிகேஷன். அவர் பண்ண கிளாசிஃபிகேஷன், கரோலஸ் லினேயஸோட கிளாசிஃபிகேஷனை தான் நாம் இன்னைக்கு ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம். ஹையரார்கியல் சிஸ்டம். இப்போ கரோலஸ் லினேயஸோட கிளாசிஃபிகேஷன் தான் டாப் பொசிஷனில் இருக்குது. ஸோ அதுதான் அவர் பண்ண கான்ட்ரிபியூஷன். இந்த டாக்ஸானமி அண்ட் சிஸ்டமேட்டிக்ஸில் அவர் பண்ண கான்ட்ரிபியூஷன் அதுதான். அவர் பண்ண கிளாசிஃபிகேஷன் தான் இப்போ டாப்பில் இருக்குது. ஸோ டுடே திஸ் சிஸ்டம் இன்க்ளூட்ஸ், இன்னைக்கு அந்த சிஸ்டமில் என்னெல்லாம் பார்க்குறோம்? அந்த 8 டாக்ஸா, வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் 8 டாக்ஸா கிளாசிஃபை பண்ணவர் கரோலஸ் லினேயஸ். இவர் தான் கரோலஸ் லினேயஸ். ஸோ அந்த 8 டாக்ஸா என்னது அப்படின்னா டொமைன், கிங்டம், ஃபைலம், கிளாஸ், ஆர்டர், ஃபேமிலி, ஜீனஸ் அண்ட் ஸ்பீஷீஸ். ஸோ இந்த 8 டாக்ஸான் தான் கரோலஸ் லினேயஸ் கிளாஸிஃபை பண்ணது இன்னைக்கு நாம் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அவரோட கிளாசிஃபிகேஷனில் இதெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகிருக்குது. ஸோ இதுதான் அவர் பண்ண ஒரு முக்கியமான கான்ட்ரிபியூஷன். இதை பற்றி நம்ம பின்னாடி கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம 1 by 1 டாபிக் வைஸ் நல்லா டீப்பாக படிச்சுக்கலாம். ஸோ இதுதான் கரோலஸ் லினேயஸ் பற்றி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். அந்த 8 டாக்ஸா என்னது? கிங்டம், ஃபைலம், கிளாஸ், ஆர்டர், ஃபேமிலி, ஜீனஸ் அண்டு ஸ்பீஷிஸ். ஓகே. So today's topic is taxonomy, systematics and do you know. If you have any doubts you can tell in the comment section. So please like this, share this and also subscribe. Thank you.